ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? मलिक साहब, अल्लाह हमेशा मेरे पे बहुत मेहरबान रहे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मेरे ख्याल से मेरे माँ प्यो ने बहुत अच्छे काम किए लोगों से, बहुत अच्छे काम किए होंगे और मैं जो मैंने पता ना वो भी तो मेरे सामने ने। तो तैनू माँ बाप की जी ना नेकी का बदला समटाइम ताड़ी औलाद वालों मिल जाता है। मैंने कभी भी इन्नी कोशिश नहीं करनी पई किसी काम से। अल्लाह ने मैंने चीज़ां सामने लिया के मेरे खड़ी कर दी। समटाइम ऐसा होता है कि किसी ने कोई मुसीबत हो ना तो मैं सामने जाके अल्लाह मन खिला देता है, हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता उसदे नाल। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिन मलिक साहब, असी गैट GT करते स उस दौर च। अजकल दे गैट टूगैदर बड़ी आम चीज़ है ना, उदों बड़ा मुश्किल होंदा सी। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। तो आई यूज टू प्ले गिटार, आई यूज टू सिंग विद गिटार। तो वो मैंने कहते बारे ज़्यादा यार रात को असी पार्टी कर रहे हैं, इकट्ठे बैठांगे, गाना गावांगे, ये करांगे, वो करांगे, चिल करांगे। तो मैं गिटार के गाने शाने गाने तो वो बड़े अपना इधर तंदौर दसना पे मैं 93 92 93 तो बड़ा अर्ली ਦਾ ठीक है जी। उदों गिटार भी कोई नहीं सी बजांदा, ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਜੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੈਂਜੋ ਲੈ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਮਰਹੂਮਾ ਮੇਰੀ हाँ जी ਕੁਲੀਗ मुझे पता है जी, मैंने पता है जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। तो मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਫੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾਂਗੀ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਜੀਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ फ़ोन ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ मैं फ़ोन फड़ाया तो अमजद बॉबी साहब ने जब मैं देखा जी आप गाएंगे, कॉलेज के लड़के जैसे निकलते हैं तो मैं कि जी हाँ मैं गाऊँगा। तो कहते हैं फिर रिहर्सल करें, वहाँ से उठे हैं उतो उठ के तो चले गए दूसरे स्टूडियो जिथे रिकॉर्डिंग होती पई तो वाजे थे गांधे ने कहते ने ए लो प्रैक्टिस करो फिर गाना। वो गाना हैगा सी साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सुने मेरे। वो जनाब प्रैक्टिस किया, मैं कि जी रिकॉर्ड करो। 15 मिनट में गाना रिकॉर्ड करता। अच्छा, 15 मिनट लगे सिर्फ। पहला गाना? हाँ जी, 2 टेकां हुई शायद, तीसरी टेक ही चौके हो गए सी। तो उसके बाद सैयद नूर साहब एंटर हुए ने। हाँ जी बॉबी साहब अपना रिहर्सल हो गई है। वो कहते इस मुंडे ने गाना ही गाता है। कहते हैं तो कहते जी लाओ हाँ मेरा गाना। जो गाना उन्होंने ऑन किया तो लिटरली कभी सैयद नूर साहब का इंटरव्यू करोगे तुसी, उन्हें लुड़ियाँ पानी शुरू कर दी। कहते मैंने इस आवाज़ की जरूरत सी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। वो गाना सुनने के बाद 3 होर गाने सन, वो तिन्ने गाने भी मैं उसके बाद गाते। गाना मैं एक गाना गया सी ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ? उस वेले ही मैं 4 गाने गा के 4 घंटे च घर आके सो गया। जो मैं घर आके सुता तो मेरे नसीब जाग गए। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ तो मैंने फ़ोन आ गया नूर साहब का, मैंने उठाया उन्होंने फ़ोन जी अपना मेरे नाल गल करो। जो मैं गल की कहते जी आपको पता है हम आपका गाना सुन रहे हैं। मैं सोचा अभी तो मैं गा गया तो चले जाना। तो आपको पता है मेरे साथ केड़ा केड़ा बंदा बैठा है? मैं कि जी नहीं नूर साहब मैंने नहीं पता, मैं तो सुता है सी। तो वो कहते जी मतलब मुस्तफा कुरैशी साहब बैठे ने, अपना जोए शेख बैठे ने, नदीम बेग साहब बैठे ने, मैं बैठा, असीं ये तुहाडा गाना 8 वारी सुनिया। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। वो गाना सी आप यार दिल में जगह। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।
प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, ਵਾਹ प्यार दिल में जगा। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਬੇਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਗਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਲਬਰ ਸੇ ਆਂਖ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਭीगी शाम सुहानी में, ਔਰ ਧੜਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ भीगी रातों में ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਈ ਬਾਦਲੋਂ ਕੇ ਪੀछे, ਛੁਪ ਗਿਆ ਕਿ रूट कर, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਜਦਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰਹੋਗੇ, ਉਨੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਮਜਦ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਬ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਚਾਂਦ ਝਰੋਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਬ ਦੇਖਾ ਚਾਂਦ ਇੱਕ ਝਰੋਕੇ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, 60 ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 60 ਦੇ ਉਹ 90 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 5 ਗਾਣੇ ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਾਪੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? ਅਜਮਲ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਹਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਚਾਗੀ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਹ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵਾਹਦ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।